Hi Chitra, I congratulate for completing 17 years of journey with Sparsha Trust. So 17 years is just a number. Since its beginning, you are there and you know everything and anything of Sparsha. I need not to mention any particular in this message, but one thing I wanted to tell others, being a wife of Gopinath, who is the founder of this trust, you never allowed any other people to think what I can say that it is only limited for your family, but it is for the society. So you have taken care of that issue very well. I hope this will continue forever. My dear Chitra, what a pleasure to know you and to be associated with you. I knew you and Gopi through Kitty, and what I remembered you is you're one of the pleasant human being that I ever met. I left that place remembering your beautiful smile, but later I started associating with you more and more through Sparsha. And having known you for so many years, I only feel so proud about you. And you're not a mother for your two boys, but what a privilege to be a mother of so many children. In whatever the journey that you choose henceforth, I wish you good health, a lot of happiness, and please remember that your friend will be there cheering you up, and we have a lot to celebrate together. And I fondly remember all the celebrations at your place and at my daughter's wedding. I look forward for many more celebrations, and a very big hug from Netherlands. See you. ಹಾಯ್ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 17 ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ 17 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಹೇಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಕರವಾದ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ದಾಗಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀರಾ ನನಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. Our dear Chitra, my heartiest congratulations on your completion of 17 years with Sparsha. Normally they say behind every successful man there is a woman. But in your case, you are not behind, you are beside. You've been besides Gopi in the entire journey of Sparsha and its impact on several thousands of children in the state of Karnataka. My heartiest congratulations. It would not have been easy all through the years. There would have been many difficult days. There would have been many challenging issues that you have really stood and solved them, and you've been a very strong support for Gopi. There is absolutely no way Gopi could have done it without your very strong support. You've been the go-to person for everybody in Sparsha, as well as the children. Whenever they have major issues, I'm sure they somehow find a way to come to you, and you have always been there for them to solve those issues. So I think the children are very grateful. I am very grateful for my life to have come across somebody like you. You are managing so much, but the beauty is that you've always managed all the issues with a very broad smile. So it's very difficult to copy, it's very difficult to follow. My heartiest congratulations for such a great job. That too with 3 boys at home. I know you have 2 children, but you also have Gopi as a third boy. So it's been a very challenging work both at home and at Sparsha. My heartiest congratulations to you. Hi Chitra. Hi Chitra. Congratulations
on completing 17 years with Sparsha. We are so thrilled to be associated with you, and nange yavaglu napka irodu you coming on your scooter. Okay, I always remember that, and so happy that I'm able to bring so many people and introduce them to you and to Sparsha. All the best for many more wonderful years of service. Same here, Chitra. The few times that we met during our project at Makladama, it was absolutely fantastic to be dealing with you. You and Gopinath make a great team, and wish you and Gopinath many years of. Congratulations and best wishes to you, Chitra, for your achievement in completing 17 years of our service with Sparsha. You are the core pillar of Sparsha, lovable by all the kids. I admire your lifestyle, that balancing lifestyle between your family and the work towards the Sparsha. You always encourage staff members to come with new ideas, values, everything. Your hard work and determination will take team members and the kids of Sparsha to the next higher level. May God bless you with abundance of health, happiness and mental strength. Congrats. My dearest Chitra, heartiest congratulations on this very special day, the celebration of 17 years of your being a co-founder of Sparsha. I feel so blessed that I got this magnificent opportunity of being with Sparsha and being able to serve the needy children because of you and Gopi. This is a very divine journey, Chitra, what you had embarked upon, and may God give you the energy along with Gopi and many golden-hearted people to continue this great work in the years to come. Chitra, I feel very close to you as my daughter, and I'm so feel very close to you. May God bless your lovely family with health and happiness, joy and prosperity, always. Lots and lots of love from me. Have a super wonderful day. 16th work anniversary. I'm really proud to be associated with Sparsha Trust. You are doing an incredible job, starting it from a cow shed to this level, and especially seeing Nisargadama and Makladama. I really appreciate the work which you put. ನಮಸ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇಸಿಕಲಿ 1, 2, 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Congratulations, Chitra, on your work milestone. Seeing you live your passion on an everyday basis is not just an inspiration for me, but for the hundreds of children for whom you've been a mother. Here's wishing you all the more success in years to come. ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳು. ಈ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿವರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ತಪಸ್ಸು. Hi Chitra, congrats for completing 17 years
It's not a small journey. You are a lovely mother, beautiful wife, and more importantly, you are a beautiful and a great and a strong woman and a manager. ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಶ. Congrats again and thank you for being there. Some people make an impact without making noise, Chitraji. You are one among them. Chitraji, today this is not a work anniversary wish. This is my way of celebrating a dream that you began in your heart many years ago. A thought that you believed in, a journey you started, and a purpose you committed yourself to. When I look at what has been created today, I feel a deep sense of joy. The vision with which you have begun has already succeeded, not just in work that has been done, but in the lives that have been touched and transformed along that way. And what I admire most about you is your quiet strength. You have this incredible ability to stay calm when things are difficult. You observe deeply, understand people and situations so clearly, and bring wisdom without ever needing to be the loudest voice in the room. Your analytical mind has guided so much of what we do, and what has touched me even more is the childlike heart behind it all, the warmth, the simplicity, kindness, and the genuineness that you carry. And today, I want to tell you something from my heart. While you continue to inspire all of us, I hope you also take a moment to see yourself through our eyes. I hope you recognize the strength that you carry, the lives that you have touched, and the difference you have made. May you continue to find yourself in your own quiet strength, because that strength is far more powerful than you may ever realize. Thank you for inspiring us, guiding us, and showing us what graceful leadership looks like. Lots of love, Chitraji. ಹಾಯ್ ಚಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? 17 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ 1998ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದಿರೋ ದಾರಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮ್ಮತನನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೇಜರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 17 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು 2011 ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. Hi Chitra ma'am, 17 years of your journey with Sparsha, actually 17 years officially, but otherwise from the day Sparsha started you have been there as a backbone behind the scenes. So many congratulations. And actually Murthy sir iddaga he used to always say that you are a punching bag. Definitely you have been a punching bag. Any frustrations or anything that Gopi sir had to go through in this journey, you have been there taking all the stress or the pain and stood with him in every step, in every phase, and ensured that Sparsha is growing year on year, day by day. So thank you so very much, because of good heart and good people like you, Sparsha exists today, and there are so many lives that is being changed. So thank you so much for giving us also the opportunity to be part of this great cause, and I love you always. A big hug to you, and once again many congratulations to you ma'am. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಎ 17th ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೂಲಿ ಅಡ್ಮೈರಬಲ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಅ 17th ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. Wishing you a very happy 17th work anniversary, dear Chitra. I know how hard it is balancing both family, your kids, and making other kids happy for 17 years. But you are a true leader. You are dedicated your personal time and family time, everything in uplifting NGO works. Thank you so much, and we are so lucky to have you as part of our journey. I wish you all the best for your all future works. Keep rocking. And once again, happy anniversary of 17 years. You are very close to 2 decades. Let's celebrate this moment. Happy work anniversary, dear Chitra ma'am. Really love the way you maintain work-life balance and the way how you are taking care of children at Makkaldama and Nisargrama, and how you are very down to earth and mingling with all your team members. So looking forward to many more success in your career and personal life. Congratulations and all the best from all our Samukha Shakti team. Congratulations, Chitra ma'am. Wish you a very happy work anniversary, Chitra ma'am. Thank you for inspiring us, guiding us, and always encouraging us to do our best. Start. ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಬಲ, ಕೃಪೆ, ದಿವ್ಯಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೆಸಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Congratulations Chitra ma'am on your 17 years of anniversary, and for your dedication, hard work and achievement for Sparsha Trust. It is so big thing, and also your commitment and your positive impact inspire everyone around you, and also you are like a brain with beauty, and also I am wishing you continuous success and happiness coming year and upcoming, and also you are true inspiration for me also. Wishing you all the best ma'am. ಚಿತ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನು, ಟೈಮು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜೂನ್ 21, 2004. ಮೊದಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ರಿಲಯನ್ಸು 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀನು ಆವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪರಸ್ಪರಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ರ ಯಶವಂತಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ 20 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ 6:30ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅವತ್ತು ಬಂದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಯಣ 2004ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇವಾಗ ಹತ್ರ 22 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಗಳಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ನಿನ್ನ ಬೆಂಚ್ ಹತ್ರ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀಟ್ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಂದೇ ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋ 4 ಜನ ಇದ್ದರು. ಆ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಾಗಲೂ ಓಡಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನಿಂದ ಫ್ರೀ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಅಂಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫ್ರೀ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವನು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 4ಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲು ಮಾಡಿದೀಯಾ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರೂ ಮಾಡದಿರೋದು ನೀನು ಮಾಡಿದೀಯಾ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ದಿನಗಳಿದ್ವು. ಆ ದಿನಗಳು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೀನು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆಯಾ. ಅವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 8 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಧಾಮನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಧಾಮ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಹಳೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ತರಕಾರಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮಕ್ಕಳಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ರಾತ್ರಿಗಳು ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆ ಥರ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೆ ನೀನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಾಗಲೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ.
ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಜ, ಇಬ್ಬರೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೋ, ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀನು ಮನೇನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎರಡೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀನು 17 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೂ 20, ಈ ನಿನ್ನ ಪಾಲು ಕೂಡ 20 ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು 17 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಿರಲಿ, ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸದಾ ಸುಖವಾಗಿರು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು, ಖುಷಿಯಾಗಿರು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Happy 17th working anniversary, Chitra ma'am. We love you so much.